Students, so now let us finish the chapter, our urgent need for self-esteem. Only a little is left. So now let us come to the last portion of the chapter. The title of this portion is Now an Urgent Need. So in this portion, the writer will tell us how the self-esteem has gained unprecedented importance in the modern times. Okay, so ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ self esteem ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Now an urgent need. So page number 42, middle of the page. Our need for self-esteem has acquired new urgency. उन्होंने की क्या है कि self-esteem has always been very important, but now it has, in the modern times, it has acquired new urgency. कि हुन बहुत important हो गया कि we should have self-esteem. It has always been an important psychological need, but today it is also an important economic need. कि शुरू तो ही एक ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦੈਨ ਆਵਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਸਟੰਟਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਮਾਨਸਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਟ ਟੂਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ पर अज तक केड़ी ज़रूरत हो गई है एक इकनॉमिक नीड हो गई है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है द एट्रीब्यूट इम्पेरेटिव फॉर अडेप्टिवनेस टू एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सो इट इज़ एन एट्रीब्यूट इट इज़ you may say it is a quality imperative means very important for adaptiveness to an increasingly complex challenging and competitive world क्यों आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है self esteem क्योंकि the world has changed clear now it has become much more complex so life ही बहुत गुंजलदार हो गई है फिर पहला नालों challenging means more difficult एंड कॉम्पिटिटिव और ये वैसे होइयां क्यों है चीज़ां बिकॉज नाउ देयर इज़ मच मोर कॉम्पिटिशन दैन इट वॉज एवर बिफोर इन दिस वर्ल्ड क्लियर कि नाउ पीपल हैव बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव we now live in a global economy characterized by rapid change accelerating scientific and technological breakthroughs and an unprecedented level of competitiveness कि हुण असीं अज ओहो ਜਿਹੀ इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਾਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਨਾਓ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ very fast scientific and technological breakthroughs कि रोज़ ही नवे बदलाव आ रहे हैं and an unprecedented level of competitiveness और हुण की है बहुत ज़्यादा लोगों के विच competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया है these developments create demands or higher levels of education and training so इदां दी जदों इन्ने ज़्यादा competition आ गया तो फिर की है कि हुण higher levels of education and training are required कि हुण लोग इन्ने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे है और इन्ने ज़्यादा ट्रेंड है कि हुण जॉब्स लैन वास्ते देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्पिटिशन These developments also create new demands on our psychological resources
ਸੋ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਮਾਨਸਿਕ ਕਈ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। Specifically, these developments ask for a greater capacity for innovation, self-management, personal responsibility and self-direction. So, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫॉर ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਟੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੂਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਰੇਸ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਓਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਬਾਇਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ your own decisions and self direction। self direction ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋ। ਸੋ this is not just asked at the top ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ, ਟੌਪ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਓਬੇ ਹਿਮ। So they used to obey the orders and things were much more simpler in those times. ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਮੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Can a person with a low self-esteem take decisions on his own responsibility? So सोच के देखो, a person with a low self-esteem can never do this. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਹਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ modern business can't be run by a few people who think and many people who do what they are told. So ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ few people at the top of an organization used to take decisions and the subordinates and the other people who were junior to these top officials used to obey the orders. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਡਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਂਟ ਬੀ ਰਨ ਬਾਈ ਅ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਹੂ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਟੋਲਡ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। Today, organizations need not only an unprecedentedly high level of knowledge and skill among all those who participate, but also a higher level of independence, self-reliance, self-trust, and the capacity to exercise initiative. In a word, self-esteem. So, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ। ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਸੈਲਫ ਟਰਸਟ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਐਂਡ ਦ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਅ ਵਰਡ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਦਾ। ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਆਰ ਨਾਓ ਨੀਡਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਨ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ?
Historically, this is a new phenomenon, and so in a very real sense, self-esteem is an idea whose time has come. So एक नवी चीज़ है ਹੁਣ ਤੇ ਔਰ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਵਨ ਸੈਲਫ। ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੈਲੰਜਸ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ। ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਕਵਰ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਡਵਰਸਿਟੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਮਾੜਾ ਵਕਤ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤੇ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਹਾਲੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਦੈਨ ਐਸਕਲੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਮੇਲ ਬਾਸਟੀਅਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਰਦ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਲ ਬਾਸਟੀਅਨਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਲਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਿੰਗ, ਸੈਲਫ ਪਰਪੈਚੁਏਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਟੌਕਸਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਟੌਕਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਕਸਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। Now let us discuss them. So first देखो, what according to the writer are the reasons for one